हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल द अचीवर्स। सो टुडे आमे जो पॉलिटी रिवीजन प्रिविजन प्रीलिम्स ପାଇଁ रिवीजन ର फोर्थ पार्ट टा जो कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को कंटिन्यू करबा। सो एटा फोर्थ पार्ट रे मु एटा कहया को चाहूची कि ये जो मु हैंड्स आउट दउची बा यार पीडीएफ ऊपर बेसी डिपेंड करिवेनी, बिकॉज मु एटा पूरा लुसिडली बुझाउ चेष्टा करछि आ सेटा जस्ट इमेज इलस्ट्रेटिव वे रे। तो ताकू बेसिस करी ए वीडियो सहित ही टिके देखंतु सेटा, ताकू माने नोट करबा, ताकू प्रिंट करिकी ताकू मन रखिया, सेमिति सेटा बेसी काम दबनी। बट वीडियो थ्रू रे ही मु पूरा जेमती ताकू गोटे सिंपल गप भलिया कहया को मन रखुछि सेमति बुझंतु। आ सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट हैला कि अपन क्वेश्चंस करंतु। ए पॉलिटी गोटे जिंस क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन सेटा इफेक्टिवली हेई परिबो नाही बा रिटेन हेई परिबो मन पड़िबो नाही। तो या स्टार्ट करिबा। डीपीएसपी हमरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एटा किछरा डायरेक्शन अछि हमरो स्टेट सेटा कोन एटा किछरा जिंस हमें तो समस्त जानि छै डीपीएसपी कहले कोन बुझ स्टेट पई डायरेक्शन अछि किछरा एक्शन नबा पई हमरो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पई। तो से सब अछि बट ता बियॉन्ड भी किछरा जिंस अछि सेटा देखिया। डीपीएसपी आर गोल्स फॉर द स्टेट को पई थाए, नॉट राइट्स फॉर सिटीजन को पई राइट नुहे। दे गाइड लॉ मेकिंग पॉलिसी और लॉ मेकिंग को सेटा गाइड करिवे आउ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पई भी से हेबे। ब्रिज बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी हमरो राइट और ड्यूटी जोटा अछि आपरे देखिबा ता भितर ब्रिज आउ पार्ट आईवी 4 और 36 रु 51 भितर अछि। फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री आर्टिकल 137 टा गवर्नेंस अछि माने गवर्नेंस पे फंडामेंटल हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट पार्ट 3 एंड डीपीएसपी पार्ट 4 इज द बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल केस रे एटा हेतिला हमें पढ़ी। तो ता भितर केतरा क्लासिफिकेशन अछि देखि दबा लाइक एटा नॉन जस्टिसिएबल एटा देखंदो नॉन जस्टिसिएबल माने नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। ता माने हमर जेंते आर्टिकल 32 रहिला जोथरे कि हमर जदी किछि फंडामेंटल राइट वायोलेट होउची आमे कोर्ट को जिबा तार एनफोर्सेबल पई एनफोर्समेंट पई। सेमिति एटा किछि प्रोविजन नाही, स्टेट को एटा डायरेक्शन दिया हैछि स्टेट करूनी बोली आमे जिबा कोर्ट एटा काहे कि करूनी ना सेटा हमको सेमिति दिया जाय नाही। से तार को पार्लियामेंट तार सॉरी पार्लियामेंट को जो पावर दिया हैछि पार्लियामेंट तार टाइम आसले से तार जेबे फिट भाबियो सेबे करि पारिबो। तो एटा मन रखिबे। तो एठी हमें तार आर्टिकल राको टिके देखिबा तार देखि सारला परे हमें जिबा तार क्लासिफिकेशन एटा किछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अछि एटा परे देखिबा। एटा हमें देखि दबा कौन सब आर्टिकल आर्टिकल 38 38 रो स्टार्ट होछि 35 रो स्टार्ट होछि 38 टा फास्ट डीपीएसपी स्टार्ट होला। जेंति 35 व्हाट इज स्टेट हाउ एनफोर्सेबल हबो से सब अछि। तो 38 रो स्टार्ट होला प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर कांसेप्ट टा हमरो डीपीएसपी रो अछि एटा मन रखिबे। ए सब जिंस पकोछि कि फंडामेंटल राइट रे अछि नाही एटा हमरो डीपीएसपी रे अछि। तार माने कोन बियॉन्ड बेसिक रू स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर बाय सिक्योरिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जोटा हमरो प्रियम्बुल रे कहला सेटा रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इनइक्वालिटी एटा भी हमरो प्रियम्बुल रे रहला ताकू इठी एनफोर्सेबल करे गला। तो से गोटे आउ फाउंडेशन क्लॉज फॉर ऑल डीपीएसपी पे एटा फाउंडेशन इंपोर्टेंट पॉलिसी आसु कोन नीति आयोग एचडीजी 5 ईयर प्लान वेलफेयर स्कीम सब मनरेगा हला कि कोन से सब होची एई सब रो आरी अंडर रे स्टेट आरी थोरे तक एनाक्ट करूची एटा गोटे। तापर आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट को प्रिंसिपल फॉलो हबो देखंतु एई सब एटा इंपोर्टेंट एडिक्वेट लाइवलीहुड 39 ए माने तुमको से सेति प्रोविजन दबो जोतरे कि तमे एडिक्वेट माने पैसा कमे परिबो कि बंचिबा पाई। तापर कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस 39 बी जो हमर जति कि सब रिसोर्स अछि ताकू कंट्रोल करिवे केमिति ताकू ओनरशिप कंट्रोल ए सब 39 बी रे आसीबो। प्रिवेंट कंसंट्रेशन माने किछिटा सब जगह रिसोर्सेस किछि जनका हाथ रे जेमिति कंसंट्रेट हेकि न रहू सेटा 39 सी एटा इंपोर्टेंट बिकॉज़ एबे हमर जो इनइक्वालिटी राइजिंग इनइक्वालिटी 10% लोक हमर 60% बा 70% वेल्थ ताको पखरे अछि जोटा कहउछन सेटा कोन ना कोन जगह रे ई 39 रो एटी स्टेट फेल ହେଇଛି ଏଠି କାହାର ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ ହଉନି ବଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ସୋସାଇଟି ଗଢିବାରେ ଫେଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଇକ୍ୱାଲ ପେ 39 ଡି ଆରି ଅଣ୍ଡର ରେ ଆସୁଛି 39 ଡି ଇକ୍ୱାଲ ପେ।
ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ 39E ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 39F ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଲା। ତାପରେ ବେସିସ୍ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଇକୋନୋମିକ ଡେମୋକ୍ରାସିର ବେସିସ୍ ହେଉଛି ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର MRTP ଆକ୍ଟ 1969 ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ ରେମୁନରେସନ ଆକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ଆକ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ଅଣା ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। MRTP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ହେଲା ମନୋପୋଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋପୋଲି ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆକ୍ଟ 1969 ରୁ ଆସିଥିଲା ମାନେ କି ମନୋପୋଲି କେମିତି ହବନି ଜଣେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ କରି ରଖିବନି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିବ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। 39A ଏ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 39A ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଏ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଆସିଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ 39 ଏଟା କୋଉଥିରେ ଆସିଛି 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ତାପରେ ଏଥିରେ କଣ ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଅଲ୍ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିସ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଆଣ୍ଡ ୱିକର ସେକ୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆଉ ନାଲସା ଏଇରେ ଗୋଟେ ନାଲସା ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି 1987 ରୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ ବଡିଟା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା କାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ନା ପୁଅର ସେକ୍ସନକୁ ସେମାନେ କଣ ପାଇବେ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ପାଇପାରିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଚାହିଁଲେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଲୟର ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଲୟର ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଲିଗାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି ପାଇପାରିବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 14 କୁ ବି ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 21 କୁ ବି ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆର୍ଥର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡିଥିଲା ସେ ଉପରେ କି ନାଲସା ସହିତ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଫ୍ରି ମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 40 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆମର 73rd 74th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକଲ 40 ରେ DPSP ରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଥିଲା। ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ 73rd ଏଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଦିଆଗଲା। ତ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। 41 ରେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଏଜୁକେସନ ପବ୍ଲିକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଦିଆଯିବ 39 ଆଉ ତମର ୱାର୍କ କରିବ ଆଉ ଲାଇଭଲିହୁଡ ହବ ତମର ଏଠି ଏଇଟା ଲାଇଭଲିହୁଡ ହବ ଆର୍ଟିକଲ 30 ଏ ଯୋଉ 39 ରେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ତମେ ହବ ଆର୍ଟିକଲ 41। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ମନରେଗା ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 2005 ରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କି ଆର୍ଟିକଲ 41 ନା କି 39 ଏଇଟା 41 ରେ ଆସିଥିଲା ମନରେଗା ଆକ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଜୁକେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ ସର୍ଟନ କେସେସ୍ ୱିଦିନ ଇକୋନୋମିକ କାପାସିଟି ଅଫ ଷ୍ଟେଟରେ କିଛିଟା ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ ବଗେରା ସବୁ ହଉଛି ଏଇଥିରେ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ PM କୌଶଲ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାନେ ଯୋଉ ITI କି ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ ଦବା ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ହଉଛି। ଆର୍ଟିକଲ 42 ଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ୱାର୍କ ମାନେ ଯୋଉଠି କାମ କରିବ ସେଠି ମଣିଷ କାମ କରିଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ବି ହବା ଦରକାର ନା କି ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ମଣିଷ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ ଯୋଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କେସରେ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ ଦିଆହଉଛି ସେଇଟା ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ଲେବର ମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ମାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ ଆକ୍ଟ 1961 ଆଉ 2017 ରେ ଏଇଟା ଆମେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ତ ସେଇଟା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମନ୍ଥର ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମିଳୁଛି। କୋଡ ଅନ୍ ୱେଜେସ୍ 2019 ରେ ଯୋଉ ଆମର 4ଟା କୋଡ ଆସିଛି ସେଇଟା ବି ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ହଉଛି। 43 ଲିଭିଂ ୱେଜ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲାଇଫ ଲିଜର ଆଉ ସୋସିଆଲ ଅପରଚୁନିଟି ତ ଏଇଟା ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲାଇଫ ଉପରେ କହିଲା ଲିଭିଂ ୱେଜ୍ କେତେ ଦିନକୁ କମେଇବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ସେଇଟା ବି କହିଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କହିଲା ୱେଲଫେୟାର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇ ୱେଲଫେୟାର ଉପରେ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଆକ୍ଟ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି। ତ 43A ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଏ ଲାଗିଛି ମାନେ ଜାଣିବେ କି ସେଇଟା ଆମର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି। ଏଥିରେ କଣ କହିଲା ୱାର୍କର ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ୱାର୍କର ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର କାପାସିଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେମୋକ୍ରେସି
ଏଇଠି ଯୋଉ ଟର୍ମ ଦେଖୁନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉମାନେ ପିପୁଲ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ। କମ୍ପାନିଜ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଲେଭେଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହିବ। ଆଇଆର୍ କୋଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ କୋଡ୍ 2020 ବି ଅଛି ଏଇଟା। 44 ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଏଇଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଲ୍ ଏଣ୍ଡେଭର ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ୟୁସିସି। ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆରେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଗୋଆ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁସିସି। ବଟ୍ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର କରିସାରିଲେଣି ୟୁସିସି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ବି ଆଣି ସାରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଆଣିବେ ୟୁସିସି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। Article 45 Early Childhood Care and Education for Children. Education of Children ଆମର 21A ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରେ ଅଛି, ତା ଆଗରୁ 45 ରେ ବି ଥିଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଲୋ 6 ଇୟର, ଏଇଠି ଦେଖିବାର ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ 6 ଇୟର, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 6 ଇୟର ପାଇଁ ଆମର ଡିପିଏସପି ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ 6 ରୁ 14 ଆମର 21A ରେ କୁହାଗଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା 86th amendment ଏଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବି ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆସିଛି ସେଥିରେ ସେ 3 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତ ସେଇଠି 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷଟା ଏ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ଆର୍ଟିକଲ 46 promotion of educational and economic interest of SC ST other weakness sections। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିବ। ତ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ପ୍ରିଭେନସନ ଅଫ ଆଟ୍ରୋସିଟିଜ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା 1989, ସ୍କଲାରସିପ ସ୍କିମ୍ସ ସବୁ ସେଇଟା ବି ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ। 47 improvement of public health prohibiting intoxicating drugs ଆଉ drink। intoxicating ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କରିବ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନିବାରଣ କରିବ ଯୋଉ, ସେ ସବୁ ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ମଦ ନିବାରଣ କରିବ, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସୁଛି କି ଆମର ମଦରେ ଆମର ବହୁତ ଇନକମ ଜେନେରେସନ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ର, ତ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କରାହଉନି, ତ ଏଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡିପିଏସପି କୁ ରିଭାଲେଟ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ଆମେ ସେଟା ମାନେ ଦାବି କରିପାରିବା ନାହିଁ ବିକଜ ଏଟା ଏନଫୋର୍ସିଏବଲ ନୁହେଁ। ଏଟା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଉ କସ୍ମେଟିକ ଆକ୍ଟ 1944, ଏକ୍ସାଇଜ ଲଜ୍ ଏସବୁରେ ଆସୁଛି। 48 ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ଆରଥର ବି ପଢିଥିଲା। ଏଟା ଆଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ 48 ରେ ଅଛି, ମଡର୍ନ ମେଥଡ ପ୍ରମୋଟ କରିବ, ତ ଏସବୁ ଆମର ଆଗ୍ରିକଲଚର ପଲିସି, ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ପଲିସି, ଗ୍ରୀନ ଯୋଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେ ସବୁ ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 48A ଏ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯୋଉ ସରି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଏଟା 42nd ଏଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ସେଫଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଜୁରିସପ୍ରୁଡେନ୍ସ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେକ ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଆମେ ପଢୁଛେ ସେଟା ଉପରେ ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 49 ଆଉ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ଯୋଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ସେଟା ଆର୍ଟିକଲ 21 ଲାଇଫ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆସୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରେ, 48A ରେ ବି ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 49 ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲେସ ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆମର କରିପାରିବ, ସେଣ୍ଟର କରିବ, ଯୋଉଥିରେ କି AMAR ଆକ୍ଟ, ସାର୍ ଆକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରୁଛି ସବୁ, ତ 1958 ରେ ଏଇଟା ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେପାରେସନ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 50, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଜୁଡିସିଆରି ଫ୍ରମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ରେ ଏଇଟା 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ ଜୁଡିସିଆରି, ଏଇଟା ଜୁଡିସିଆରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଟସଲ ଚାଲିଥିଲା 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଜୁଡିସିଆରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। 51 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କେସ ରେ ପିସ୍ ଆଉ ରେସପେକ୍ଟ କେମିତି ହବ, ୟୁଏନ ଚାର୍ଟର କୁ ଫଲୋ କରିବା, ଏସବୁକୁ କରୁଛି। ତ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବାର ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଏବେ ଦେଖିଦବା। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି, ସେଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକି ତାକୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଏଇଟା କଲେ ହିଁ ଏଇଟା ମନେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 50ଟା ଧରନ୍ତୁ, ସେପାରେସନ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରି ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ମନେକର 50:50 ଆମେ କହିବା, 50:50 ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ତାର ଅର୍ଥ ଜୁଡିସିଆରି ହାଫ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହାଫ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲେ। ଦେନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଆଉଟା ରହୁଛି 48, ଏଇଟା ଆଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ, କେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆମର ଫାର୍ମରଙ୍କର ଇନକମ ଡବଲ ଇନକମ ହଉ, ତ ସେଇଟା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅଛି। ତ 4x2 8, ତ 4x2 = 8, ତ 2 ଗୁଣ ହଉଛି, ତ ଏଇଟା ଆଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ ଅଛି। ତ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆମର ଜାଣିଛୁ ଗଛ ରିଲେଟେଡ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ହେଇପାରେ, ଗଛ ପଛ, ତ 48 ଏଇଟା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ 44, ଏଇଟା 4 4 ଏଇଟା ୟୁନିଫର୍ମ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ, ପୁରା ୟୁନିଫର୍ମ ଏଟା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 40, ଦେଖ 40 ମାନେ ଏଇଟା 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ, 5×8 = 40, ତ 5 ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ, ତ ସେଇଭଳି। ତାପରେ ଆଉ କେତେଟା ହେଲା କି
39A ଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦବା, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ନାଲସା ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛିଟା ଆଉ ସବୁକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା 51 ଟା ଯୋଉଟା 50 ରୁ ବିୟଣ୍ଡ ଯାଉଛି, ମାନେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ବିୟଣ୍ଡ ରୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଏମିତି କେମିତି କିଛିଟା ମନେ ଅଛି। ତ ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ବଗେରା ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ ଯଦି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେନ୍ଦି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ସବୁ କିଛିଟା ଗ୍ରୁପିଂ ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲକୁ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଯାଏ। ତ କେତେଟା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, କେତେଟା ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, କେତେଟା ଲିବେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଆଉ କେତେଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସବୁଠୁ ଇଜି, ଆର୍ଟିକଲ 51 ରହିଗଲା, ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ କେତେଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଖିବା। ଆର୍ଟିକଲ 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, ତାପରେ 46, 47 ହେଉଛି ଆମର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ୱେଲଫେୟାର, ଇକୋନୋମିକ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ, ଏଇ ସବୁ ସୋସିଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 40 ନାହିଁ, 40ଟା ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ, ଭିଲେଜ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ, ଏଗୁରା ସବୁ ଆସିଯିବ ଆମର ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ। 48 ଅଛି ଆଗ୍ରିକଲଚର, 48 ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ତାପରେ 43ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଲିଭିଂ ୱେଜ ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ତ ସେସବୁ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ କରିକି ଯଦି ଥିବ ସେଇଟା 43A, ମାନେ ୱାର୍କର ଇନ ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଏ, ସେଇଟା ଏଥିରେ ଆସିଯାଉଛି ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ। ଆଉ 44 ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡଟା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ 46 ଏଟା ଆସୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ ଏସି ଏସଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ହରିଜନ, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ, ହରିଜନ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏସି କୁ, ତ ସେଇଟା 46। ତାପରେ 47 ହେଲା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ, ହେଲ୍ଥ ରିଗାର୍ଡିଂ, ତ 47। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଆଉ ଲିବେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଲିଗାଲ ରିଫର୍ମ, ଏଇଟା ଲିଗାଲ ଜିନିଷଟା ଲିବେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ବି ଏଥିରେ କିଛିଟା ଅଛି। ଏଥିରେ 51ଟା ଲିବେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ 39A ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ତମେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ନହେଲେ ତମେ ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟରଟା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 39A ଟା ନାଲସା ଅଛି ଏଥିରେ। ତାପରେ 44 ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ, ଏଟା ବି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲିବେରାଲ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁସିସି ଏଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ 45ଟା ସେଟା କୋଉଥିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଲିବେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେସନ ବି ହେଲେ ତମେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ହବ, ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ 45ଟା ରହିଲା, ଜାଣିଲେ। ତାପରେ 48 ଆଗ୍ରିକଲଚର ବି ଏଥିରେ ରହିଲା। 49ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, 49ଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ମନୁମେଣ୍ଟ। ଆମେ ସେତିକି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ମନୁମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିବା। ତାପରେ 50-50 ମାନେ ଜୁଡିସିଆରି ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଲଗା ହେଲେ ଅଲଗା ରହିବେ, ତ ସେଇଟା ଲିବେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେଟା ହିଡେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ଏଟା ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏବୁଲ, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇରିଲେଭାଣ୍ଟ। ଏଟା ଯେହେତୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏବୁଲ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆକୁ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଡିପିଏସପି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରେ ଲ କୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଲ, ଏଇଟା ଆଣୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଟା ଡିପିଏସପି ରେ ମେନସନ ଅଛି ବୋଲି କହିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବ। ଏଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କି ନାହିଁ ସେଟା କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିବ। ଡିପିଏସପି କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ଏନଫୋର୍ସିଏବୁଲ ବାଇ ଲ। ଡିପିଏସପି ଏଇଟା ଏନଫୋର୍ସିଏବୁଲ ଲ, ଏଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା, ଏଇଟା କ୍ୟାନଟ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମେନି ଡିପିଏସପି ଆର୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ ଥ୍ରୋ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। କେତେଟା ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ ହବ କେମିତି, ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଅଛି ଛୁଆଙ୍କର, ଏଟା ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ ବି ଅଛି। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ବି ଅଛି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ 48A ବି ଅଛି। ତ ସେଗୁରା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ। ସମ୍ ଡିପିଏସପିଜ୍ ଆର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଗଭର୍ନାନ୍ସରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଛି। ଆଉ ଡିପିଏସପିଜ୍ ଆର୍ ପଜିଟିଭ ଅବ୍ଲିଗେସନ, ଏଗୁରା ପଜିଟିଭ ଅବ୍ଲିଗେସନ, এটা ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମର ପଡେ। ତାପରେ ବାଲାନ୍ସ ଥିଓରି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଡିପିଏସପି ଅପଲିଫ୍ଟ ସୋସାଇଟି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଡିପିଏସପି ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ବା ସୋସାଇଟିକୁ ଅପଲିଫ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଅଫ ଡିପିଏସପି ଇନଟୁ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୋ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ସ୍କିମ୍, ଜୁଡିସିଆଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, এটা ରହିଲା। ତ ଡିପିଏସପି ଇନ୍ ଆକ୍ସନ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଲେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ। କେତେଟା ବାଇନାରୀ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଏନଫୋର୍ସିଏବିଲିଟି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ, ଡିପିଏସପି ଆର୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେଚର, এটা ନେଗେଟିଭ, ନେଗେଟିଭ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍, ମନେ ରଖିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ, ବଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଏଟା ପଜିଟିଭ, ଷ୍ଟେଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ। ତାପରେ ପର୍ପୋଜ, ଏଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ को फोकस करे, এটা सोसाइटी को फोकस करे। एगेंस्ट स्टेट एक्शन, এটা स्टेट इनएक्शन। स्टेट को कहबो तू कर, এটা कहबो तू स्टेट को कहबो तू कर ना, तू फंडामेंटल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एगेंस्ट कैन बी सस्पेंडेड, यस।
କିଛିଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର important cases related to DPSP, state of Madras in Champak Durai Rajan case ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତାର ମେନ୍ସ ରେ ପଡିଥିଲା 2024 ମେନ୍ସ ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ସ ଓଭର DPSP, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଟା DPSP ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। କେରଳ ଏଜୁକେସନ ବିଲ୍ କେସ୍ 1958 ହାର୍ମୋନି ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ, ତମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ହାର୍ମୋନି ବାଲାନ୍ସ ପଢିଲେ ସେଟା। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ରେ DPSP ପାର୍ଟ ଅଫ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମିନର୍ଭା ମିଲ୍ କେସ୍ ରେ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍, ଏଟା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ହାର୍ମୋନି। Unni Creation case ରେ right to education derived from Act 21 read with DPSP, ଆମେ କେତେରେ ପଢିଲେ 45, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ତ this was all about DPSPs, ତ ଏଇଟା then ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ। ତ ଏଇଟାର ମାନେ ହେଲା କି ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ବେସିକ ରାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଠାରୁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ କିଛିଟା ଡ୍ୟୁଟି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କାହିଁ କହନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି କୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କାହିଁ କୁହନ୍ତି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଡ୍ୟୁଟି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆଡ୍ କରାହେଲା 1976 ରେ ସୋରନ ସିଂ କମିଟି ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା 51A ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବି 51A, ଆର୍ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଡିଥିଲା which of the following are introduced by 42nd constitutional amendment। ଆମେ ଦେଖିଲେ 39A, ତାପରେ 47, 48A, ତାପରେ 43A, ତାପରେ 51A, ଏ ସବୁ ଆମର 42nd ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେଇଛି। ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ବାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ୟୁଏସଏସଆର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁଏସଏ ରୁ ଏଥିରୁ ଅଣାହେଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ୟୁଏସଏସଆର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ଜାପାନ, ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଏସବୁ ଅଛି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ମୋରାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ନଟ୍ ଏନଫୋର୍ସିଏବଲ, ତମେ ଯଦି ନ କରିବ ଯେମିତି ତାକୁ ଜଣେ ଯାଇ ଏନଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ କୋର୍ଟରେ ଏନଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବଟ୍ କୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଦେମ୍ ଫର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ରାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ। They create a sense of responsibility towards nation and society, part IVA, এটা মনে রাখবে part IVA। তারপরে contains only one article 51A, ତା ଅଣ୍ଡରରେ 11ଟା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। 51A J ରେ I ରେ କୁହାଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। They are guiding principle, ଏରା ମନେ ରଖିବେ for citizens as well as a state, ଖାଲି ସିଟିଜେନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବି ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ନେଚରରେ ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ, ପଜିଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର, ଚାହୁଁଛି କି ଏନଫୋର୍ସ କରୁ, ଏନଫୋର୍ସିଏବଲ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଲ, ଲ ଆଣିଲେ ସେଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଏନଫୋର୍ସ। ଲାଇକ୍ ଆମର ସେ କହୁଛି କି ଆମେ ଯଦି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ବାଜୁଛି ଆମେ ଠିଆ ହେବା କଥା, ଦେନ୍ ସେଠି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେଟା ଇମ୍ପୋଜ କରାହଉଛି ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଟା ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବାର ଅଛି। ଆମେ ପତାକା ହେଲା ଫ୍ଲାଗ କୁ ଆମେ ଡିଫେମ୍ କରିପାରିବାନି ବା ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବାନି, ଯୋଉଥିରେ କି ତାର ଷ୍ଟାଟସ କମିବ, ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ତାକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଇପାରେ ବାଇ ଲ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ। ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ସିଟିଜେନ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁୱାର୍ଡସ ନେସନ ଆଉ ସୋସାଇଟି, ଏଇଟା କେବଳ ସିଟିଜେନଙ୍କ ପାଇଁ। ହାର୍ମୋନାଇଜ ରାଇଟ୍ସ ୱିଥ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଏଇଟା ହାର୍ମୋନି ରାଇଟ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭିତରେ ଆଣୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର କଣ ସବୁ ଅଛି। କ୍ଲଜ ଏ ରେ duty of every citizen shall abide by constitution and respect its ideal, institution, national flag and national anthem। national flag ଆଉ national anthem କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର national anthem ରିଗାର୍ଡିଂ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋଜିସନ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଲା, ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପାଟ୍ରିଓଟିଜିମ୍, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସିମ୍ବଲ୍ସ, ଭାଲ୍ୟୁଜ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତ ସେସବୁକୁ ଏଇଟା ମିନ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ଲାଗ କୋଡ୍ ଆସିଲା 2002 ରେ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଇନସଲ୍ଟ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ଆକ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଆନ୍ଥେମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯାହା ଏବେ ଆସିଛି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଆମର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ତ ସେଇଟା ସେ ଡିବେଟଟା ଏବେ ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲଜ ରେ ଅଛି ଚେରିଶ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ଦ ନୋବେଲ ଆଇଡିଆ ହୁଇଚ୍ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଫ୍ରିଡମ। ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଯୋଉ ସବୁ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଜିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାକୁ ଫଲୋ ବି କରିବା, ଯାହାକି ଆମ ଅହିଂସା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତାପରେ ବ୍ରଦରହୁଡ, ସେ ସବୁ ୟୁନିଟି, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ରିମେମ୍ବର କରିବା। ତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତାଙ୍କର ୟୁନିଟି, ଜଷ୍ଟିସ୍, ଇକ୍ୱାଲିଟି,
ତ ସେ ସବୁକୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏବେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର୍ସ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଏସବୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସି uphold and protect sovereignty, unity, integrity of India। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ତା next ଆମେ ସାଇବର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଟେରୋରିଜିମ ଏସବୁ କାମ ନ କରିବା। ଏସବୁ ୟୁଏପିଓ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅନଲawful prevention activities act ଏଇଟା ଅଛି, ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଆକ୍ଟ 1923 ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଡି ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରେଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ when called upon to do so। ମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ପଡୁଛି, ୱାର ସିଚୁଏସନ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସୋଲଜର ଭାବେ ଆମେ ଯାଇକି ଜଏନ କରିବା କଥା। ତ ଆମର ସେଟା ଡ୍ୟୁଟି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଲ ଆସୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଡେଟ କ୍ରପ୍ସ ଆସୁଛି, ଏନସିସି ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ସେଥିରେ ଏନରୋଲ ହବ। ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ଟାଇମରେ ଆମେ ହେଇପାରିବା ସେଠି ଭଲୁଣ୍ଟର୍ସ। ତ ଏସବୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଯାଉଛି। କୋଭିଡ-19 ରେ ବି ଭଲଣ୍ଟିୟର ଏଇଟା, ଆଉ ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଟା ଆସିଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ ଦବା ଆମର ଆର୍ମିକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ। ତ ସେସବୁ ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଇ ପ୍ରମୋଟ ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ କମନ ବ୍ରଦରହୁଡ ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡିଂ ରିଲିଜିୟସ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ରିଜନାଲ ଡାଇଭରସିଟି। ଏଇଠି ଦେଖ ତିନିଟା ଡାଇଭରସିଟିକୁ ଏଠି ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଛି, ରିଲିଜିୟସ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଉ ରିଜନାଲ ଡାଇଭରସିଟି। ତ ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଡାଇଭରସିଟି ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଦେବେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ହାରମୋନି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଭିଲ ରାଇଟ ଆକ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କାଉନସିଲ ଏନଆଇସି ଅଣାହେଇଛି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କାଉନସିଲ ଇଜ ନଟ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କମ୍ୟୁନାଲ ହାରମୋନି, ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ, ତ ଏଇସବୁ। ତାପରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅର୍ ମାନେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଅଫ ଆୱାର କମ୍ପୋଜିଟ କଲଚର, ହେରିଟେଜ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ସେଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 49 ରେ ଥିଲା। ଡିପିଏସପି ରେ ବି ଷ୍ଟେଟ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଆମେ ବି ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ସେ ସବୁ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ କଲଚର ସବୁ ସେଇଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି ୟୁନେସ୍କୋ କନଭର୍ସନ, ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନେସ୍କୋ କନଭେନସନ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏଏମଏଏସଆର ଆକ୍ଟ 1958 ସେଇଟା ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଜି ରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଟା ଜି ରେ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା 51 ଜି ଆଉ 48 ଏ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଉ 21 ରେ ବି ଆସୁଛି। ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତ ଏଇଟା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆକ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭାଲ୍ୟୁଜ କୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଏସବୁକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହଉନି, ତ ସେ ସବୁ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ୟୁନିକେସନ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର, ତ ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ safeguard public property and abjure violence, ତ ସେଇଟା ଆଇ ଉପରେ ଆସୁଛି। ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋପର୍ଟି ଡ୍ୟାମେଜ ନ କରିବା। strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। ଦେଶର ପୁରା ଆମେ ନିଜେ ବଢିଲେ, ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶ ବି ଉନ୍ନତି ହବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ତ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା। ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ, ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଏ ରେ ଆସିଲା ଇଜ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗାର୍ଡିଆନ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅପରଚୁନିଟି ଫର ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇଠି ବି ଚାଇଲ୍ଡ ଆସିଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ 21 ଏ, ଦେନ୍ ଆମର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 45, ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଲା 51 କେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଡେଡ ବାଇ 86 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2002, ଏଇଟା 21 ଏ ସହିତ ଜଡିତ। 2002 ରେ ଏଇଟା ଆଡ ହେଇଛି। ଆଉ ରାଇଟ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ 2009, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏସବୁ ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା କେତେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରିଲେଟ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଆମେ, ମାନେ ରାଇଟ୍ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ, ସିଟିଜେନ୍ସ ଆସୁଛି, ଡିପିଏସପି, ଆଇବିଏ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ସିଟିଜେନ୍ସ। ତ ଏଇ ସବୁ କିଛିଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ Thematics ରେ abide, cherish, uphold, defend, promote, value, protect, develop, safeguard, strive, provide, ଏ ସବୁ ହେଲେ A to K ଏମିତି ଅଛି। abide, cherish ଏଇ ସବୁ, ଏଇ ୱାର୍ଡିଂ ଟା ମନେ ରଖି ପାରିବେ। used to expand right to environment, expand କରିବା, ଏଇଟା ୟୁଜ ହେଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ପ୍ରମୋଟ କରେ, ବେସିସ୍ ଅଫ ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟିସନ, ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ଲିଙ୍କ, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଜି, ଡିପିଏସପି ଆର୍ଟିକଲ 48 ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା, ଏଟା ଏସଡିଜି। ଆଉ ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ଇକ୍ୱିଟି, ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ଇକ୍ୱିଟିକୁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ, ଏଇଟାକୁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କହନ୍ତି, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ରିପୋର୍ଟେଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିକସନାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଖାଲି କହିଦଉଛି କି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋରନ ସିଂ କମିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା 1976 ରେ। 1976 ରେ ସେ କମିଟିଟା ବସିଥିଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର ସୋରନ ସିଂ କମିଟି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ସେ ଟିକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା କି ମାନେ ହବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲେ ହଁ। ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆମର 10ଟା ମାନେ 8ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ। ତା ଦେହରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା 7ଟା ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଥିଲେ କିଛି ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଉ, ଯଦି ତାକୁ ନ କରୁଛନ୍ତି ପେନାଲ୍ଟି ରଖାଯାଉ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣେଇ ନଥିଲା। ତ 7ଟା ଦେଇକିରି ଆଉ 3ଟା ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲ 10ଟା ଆଣିଥିଲା 1976 ରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ 2002 ରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଲା, ମିଶିକି ଟୋଟାଲ 11ଟା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦିସ୍ ୱାଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍। ଯାହା ବି ପଢିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ୟୁପିଏସସି ରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ଏଇ 5ଟା ଟପିକରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଠି, ଆପଣ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଠି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପଢିଛି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିରେ, ପଢିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ସେ ହେଲେ, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କରାଗଲା, ସେ ହେଇଗଲେ। ଭାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା 2024ରେ ପଡିଥିଲା। ତ 23ରେ ପଡିଲା ଆକ୍ଟ ୱାଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ଆଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଉ ଆକ୍ଟରେ ସେ ହେଲେ, ଏଇଟା ଆମର ପଢିଲେ 1838ରେ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାୱାର ନିଆଗଲା ସେଇଟା। ତ ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁପିଏସସି ରେ ବି ପଡୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ କଭର କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଦ୍ରାସ ପାୱାର ନିଆଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ନିଆଗଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ 2022ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1999 the function 1919 the function of provincial government were divided into reserved and transferred. Which of the following were the reserved subject? reserved subject ମାନେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କୁ ରିଜର୍ଭ ରଖିଥିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, ଅବଭିୟସଲି ସେତେକ କଥାକୁ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ, ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସଟା ନିହାତି କରିଥିବେ, ତ 4 ଏଇଟା 1ଟା ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିଜର୍ଭ କରିବା କଣ ଦରକାର, ସେ ତ ନିଜେ ନିଜର ଚଲେଇବେ। ତ 2ଟା କାଟିଦବା, ଯଦି ଏଇଟା କଟିଲା ଆଉ ଏଇଟା କଟିଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି। ଏମିତି ପଡୁଛି। ତାପରେ ଆମର bicameral legislature, increase participation of Indians, separate the electorates, extended limited franchise, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ରିଜର୍ଭ ମାନେ ବ୍ରିଟେନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିକି ଏଠି ବେସିକ୍ସଟା ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା, ବେସିକ୍ସ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ତ ଆଉ ବାକି ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ହେଇଯିବ ଆଉ ସବୁ। ତ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେତିକି କରିଦେଲେ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ଟା ଦେବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, distribution of power between the center and state in Indian constitution is based on which scheme provided in the center ଆଉ state ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଟା କୋଉ ବେସିସ୍ ରେ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି 35 ଯୋଉ ଫେଡେରାଲ ସ୍କିମ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଫେଡେରାଲ ସ୍କିମ୍। ତ ସେଇଟା ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 3 ଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଫେଡେରାଲ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ, କନକରେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ବି ଯଦି ହେବେନି, କନଫ୍ୟୁଜ ଯଦି ହେବେ କି ଆମର ହାଇରାର୍କି ଯୋଉ କରାହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପଚାରୁନି ତ, ବଟ୍ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା ପୁରା ଆଣିଥିଲା 2035ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର ପୁରା। ତାପରେ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଗଲେ, କାରଣ ଆମେ ସେଇଟା କଭର କରିନେ। ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡୁଛି, ଏସବୁ ଆମର ଡିଟେଲରେ ପଢିଲେ ହବ। ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନଫ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କୋଉଠୁ କୋଉଟା କିଏ ଆସିଛି ଆମର ଦେଖିଲେ। ଡିପି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ। ବି ହେଇଯିବ 4, ଯଦି ଖାଲି B4 କଲେ ଏଇଟା ଆମର ଏତିକି ଆନ୍ସର ରହିଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି 5, ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକାରୁ, ସରି B4, এটা হচ্ছে B5। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା B5, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରିଜେକ୍ଟ। ତ A ଡେଫିନେଟଲି 3, ଏ ହେଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ, DPSP ଆସିଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ। ଦେନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ମାନେ C2 କି C1 ହବ। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଏଇଟା ସେଇଟା କୋଉଠି ହବ, 1 କି C2? କାନାଡା। କାନାଡା ଆମେ ଦେଖିଲେ C ଫର ସେଣ୍ଟର, ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା କାନାଡାରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ C2 ହବନି, C ହବ, 1 ହବ। ତ ଆନ୍ସର ହବ D, ଆନ୍ସରଟା D। ତ
ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଛି ଟ୍ରିକ୍ସ ବଗେରା ସେଗୁରା ସବୁ ଲଜିକାଲି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କଭର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଲ ମିନ୍ସ, ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ସବୁ। ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ ମାନେ ଲ କୁ ଫଲୋ କରାହବ। ଲ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ ଆଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ଲ, ମାନେ ଲ ଟା ହଉଛି ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରୋସିଜିଅର। ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ ମାନେ ଲ କୁ ଇଟସେଲ୍ଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ୟୁଏସଏ ରେ ଆସିଛି। এটা প্রিন্সিপাল ন্যাচুরাল জাস্টিস প্রসিজর এস্টাবলিশ বাই ল, এটা তো নুহে, পুরা অপোজিট। ফেয়ার আপ্লিকেশন অফ ল, ইকুয়ালিটি বিফোর ল, ये सब तो नुहे। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इवन इन मॉडर्न टाइम्स तो इक्वालिटी बिफोर लॉ এটা তো জমা भी नहीं। তারপরে প্রিন্সিপল অফ ন্যাচুরাল জাস্টিস को फॉलो मॉडर्न टाइम डॉक्ट्रिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ that is origin USA constitution. The due process of law doctrine not only examines whether law exists or to deprive it is fairness justice and non abusive, unlike procedure established by law সেটা দেলা। তো এটা ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ଏମିତି। ତ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏତିକି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଲାଇକ୍ ଟୋଟାଲ 91ଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 91ଟା ଏଇଟା ପରେ କରିବା, ଆଉ 90ଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 90ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ହଉଛି ହଉନି, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋତେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୋର ଫଲୋ ମାନେ ପିକ୍ ପଠାନ୍ତୁ ସ୍ନାପସଟ୍, ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା କଭର କରିବା। ସୋ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ମୋର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର